नमस्कार बंधुगण मु करण आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आमर चैनल ओडिया हॉलीवुड को। आज जो फिल्म विषय आम कथा हवा से फिल्म रो ना होची 1408 जहाँकि गोटे साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म रिलीज होता 2007 रे। यार डायरेक्टर थिले मिकेल हाफस्ट्रॉम और एथिरे एक्टिंग करथिले जॉन क्वेसाक, सैमुअल जैक्सन, मैरी मैककॉर्मैक ओ अन्य माने। ए फिल्म टी प्रथम रिलीज हेतिला अमेरिका रे जून 22 2007 रे, जदि यार वेबसाइट रे यार रिलीज डेट जुलाई 13 जहाँकि शुक्रवार थिला बोली लेखा होईची। ए फिल्म रो बजेट थिला टोटल 2 कोटी 50 लाख यूएस डॉलर और इनकम करथिला 13 कोटी 20 लाख यूएस डॉलर। आईएमडीबी रे यार रेटिंग 6.8 अछि और रोटन टमाटो रे 79% रेटिंग मिलची है। ताले बे चलंतु सुनिबा 1408 रो कहानी। ए फिल्म टे आरंभ होउची गोटे झड़ बात्या भरा राती रु, जेउठी हमें देखुछु गोटे कार आमाड को माडी आछी। से कार टी जाकी गोटे लॉज आगरे रहूची, ता भितर गोटे लोक बाहरी से वर्षा भितर ओदा होई से वर्षा रे ओदा ही लॉज भितर को जाउची। से लोकटर ना होउची माइकल एन्सलिन। तबे समस्त ताको माइक बेली डाकंती। ए कैरेक्टर को प्ले करछंती जॉन कौसक। माइक से लॉज रो रिसेप्शन को जाए और सेठी थिबा गोटे बार्धक्य दंपति को सहित कथावार्ता हुए, जो माने लॉज को चलांत। से माने माइक को कहंती जे से माने केते एक्साइटेड ताको अपेक्षा करिकि बसथिले। ताको कथावार्ता रे जाना पड़े जे माइक जने लेखक जे कि विभिन्न जगह बोली भूतिया घर सब खोजी से घरे रही से भूतिया घर रो अनुभूति को नै कहानी लेखे जाहाकू पुस्तक रूपे प्रकाश करा हुए। गोटे प्रकार रो भूतिया घर बा होटल मानकर टूरिस्ट गाइड से कहले भूल हबनी। ए कथावार्ता भितर से दंपति जनक माइक को से लॉज रो इतिहास कहबा को चेष्टा करंती ओ या मध्ये जनाती जे केमिति अतीतरे से घर चाकराणी निजको फांसी दे आत्महत्या करिथिला और केमिति से घरर मालिकाणी रो 5टी जाक पिला टीवी रे मरि जाइथिले। माइक सब कहानी रे बेसी इंटरेस्ट देखायनी और जल्दी ताकू ता रूम देखिया पई कहे। तेबे से रातीटी माइक से लॉज रे बिताए एही अपेक्षा रे जे से रूम रे एमिति किछि घटिबो जाहाकू से ता नुआ बही रे कहानी हिसाब रे लेखि परिबो। किंतु से रूम रे किछि भी घटलानी। से रूम टी पूरा नॉर्मल थिला। तेबे माइक अपेक्षा करी करी सोई पड़ला। ता परदिन सकाळु माइक उठे और सेठु तुरंत बाहरी जाए। तार गोटे बुक स्टोर रे पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम थाए, जोंटी कि से पहुंची तार फैंस माननकु बही रे सिग्नेचर करी बा ऑटोग्राफ करी प्रेजेंट करिवो। जेतेबेले से सेई बुक स्टोर रे पहुंचे सेठी से पाए जे सेठी गोटे स्टैंड सेटअप अछि, किंतु ताको स्वागत करिया पय सेठी केही भी नाहंती और नाही ताको देखा करिया पय सेठी के अपेक्षा करछंती। से जाय कि से बुक स्टोर रो काउंटर रे पहुंचे और सेठी बसिथिबा लोकटी को कहे जे से सेठी के तार पुस्तक रो कार्यक्रम पय आछि। प्रथमे तो से लोकटी माइक को चिन्हि पारे नाही, किंतु माइक जेतेबेले ता पाखरे पडिथिबा पैम्पलेट जोंथरे कि तार फोटो थाए और ता सहित तार गोटे बही को से काउंटर रो लोकटी को देखाए। से लोकटी किछि भाबे ओ ताको चिन्हि पारे। तार से प्रोग्राम विषय रे मने पडिबारु से लोकटी माइक रे पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम विषय रे अनाउंस करे। तापर हमें देखुछु जे माइक तार बही मानक विषय रे से प्रोग्राम रे कहू थाए, जाहाको मात्र 4 जण कि 5 जण लोक सुनुथांती। एहरि भितरे जणे श्रोता माइक को पचारंती जे तांकर अनुभूति रु कोन से भूतंग ऊपर विश्वास करंती। एथिरे माइक कहे तार सबु कहानी फैंटेसी अटे ओ आजि पर्यंत जेते चेष्टा कले भी से केबे भूत को देखिनी। यहाँ पर जेति जण श्रोता सेठी थिले सेमाने समस्ते माइक पाखु आसी कि ताको बही रे माइक रो ऑटोग्राफ नियंती। ठीक ए समय रे गोटे झियोटीए माइक पाखरे आसी पहुंचे और ता आगरे गोटे पुराना बहीटीए रखी दिए ऑटोग्राफ दवा पई, जार ना द लॉन्ग रोड होम, जाको माइक ही लेखिथिला बहुत वर्ष आगरु। ए बहीटी को देखि माइक बहुत आश्चर्य हो जाए। ए बहीटी कोनोसी भूत गप नथिला। से झियोटी कहे जे ता ना आना ओ ए बहीटी पढी से बहुत खुशी और प्रेरणा पाइची ओ ए बहीटी तार हृदयर बहुत पाखरे। तापर आना कहे जे ए कहानी रे बापा और पुअर संपर्क बहुत ही जीवंत लागिला। तेणु से माइक को पचारे जे कहानीटी कोन सत अटे। माइक मना करे, किंतु ता भाबरु जणा पड़े जे से मिछ कहउथाय। जेतेबेले से झियोटी पचारे जे से कोन पुणी थरे ए भली पुस्तक लेखिबो, माइक कहे समय बदली जाईची आ आगो भली से नाही। या पर माइक निज शहर लॉस एंजेलिस को चली आसे, जोंठी के समुद्र कूल रे से सर्फिंग करिया पई जाए। सर्फिंग करिया समय से आकाश रे उड़ी जाउथ गोटे प्लेन को देखे, जोंथरे गोटे बैनर लागि थाए। से बैनर को पढिया पई चेष्टा करथाय। ठीक से समय रे जोरे गोटे लहड़ी आसी ताकू बुहाई नहीं जाए। से लहड़ी रे भासी आसी समुद्र कूल रे पड़ी थाए, जोंठी की तार होश आसे और सेठी गोटे लोक आसी ताकू पचारे से ठीक अछि कि नाही। परे सेठू से पोस्ट ऑफिस को जाए, जोंठी तार पोस्ट बॉक्स रु आसीथिबा चिट्ठी सब कलेक्ट करे। गोटे कॉफी शॉप रे बसी से चिट्ठी सब पढुथिबा समय रे ताकू गोटे पोस्ट कार्ड मिले, जहा कि न्यूयॉर्क रे थिबा डॉल्फिन होटल रु आसी थाए। से पोस्ट कार्ड पछपटे लेखा थाए डू नॉट एंटर 1408, माने 1408 भितरे पसंतु नाही। जेतेबेले माइक 1408 रो सब संख्या को मिसाए, माने 1408 को मिसाए, सेटा 13 हुए। 13 एक्चुअली गोटे अशुभ संख्या अटे। एटा को देखि माइक रो मन रे कौतूहल सृष्टि हुए। तापर हमें देखुछु जे माइक डॉल्फिन होटल को फोन करी रूम नंबर 1408 को बुक करिया को चाहे, किंतु सेठिकार मैनेजर फोन रे ही रूम अवेलेबल नाही बोली कहि दिए। एथरे माइक पचारे जे से को डेट रे से होटल रूम बुक करिया पे चाहू
ଚାହୁଁଛି କହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର କେମିତି କହିପାରିବ ଯେ ସେ ରୁମ୍ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ମାଇକ୍ ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ ବା ଦିନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ରୁମ୍ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ କହିକି ଫୋନଟିକୁ କାଟିଦିଏ। ଏଥିରୁ ମାଇକ୍ ବୁଝିପାରେ ଯେ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ ତାକୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଇକ୍ ସେ ରୁମ୍ରେ ରହୁ। ଏହାପରେ ମାଇକ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ରୁମ୍ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ସବୁ ପଢିକି ଡଲଫିନ ହୋଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1408 ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଥିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଯେମିତିକି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ବେପାରୀ ସେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର ଝରକାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଉପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଥିବା ତାର ବୁକ୍ ପବ୍ଲିସିଂ ଅଫିସକୁ ମାଇକ୍ ଫୋନ କରେ ଓ ସେଠାର ପବ୍ଲିସର ସାମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହୁଏ। ସାମ୍ ମାଇକକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଆମେରିକାର କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ଥାଏ ଓ ଜଣେ ତାକୁ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ତାପରେ ହୋଟେଲ ବାଲା ସେ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ସାମ୍ ମାଇକକୁ ପଚାରେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଛି ତାପରେ ବି ସେ କଣ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରେ ମାଇକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ଏବେ ସେ ସବୁ ଅତୀତ। ଏକଥା କହୁ ମାଇକ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମାଇକ୍ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଯାହା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯିବାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଇକ୍ ଡଲଫିନ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚେ। ଡଲଫିନ ହୋଟେଲଟି ବହୁତ ହି ବଡ ହୋଟେଲ ଓ ମାଇକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ହୋଟେଲ ବା ଲଜରେ ରହି ଆସିଥାଏ ସେମିତିକା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ସେ ହୋଟେଲ ଲବିରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ଦେଖେ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ। ସେଠି ସେ ରିସେପସନକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଥିବା ଝିଅଟି ସହିତ କଥା ହୁଏ ଓ କହେ ଯେ ସିଏ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1408 ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପକାଯାଏ ସେଠି ନୋଟିସ ଆସେ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ମାନେ ମାଇକ୍ ଆସିଲେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାଯାଉ। ସେ ରିସେପସନିଷ୍ଟ ମାଇକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହି ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଏ। ସେ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ଯାହା ନାଁ ଗେରାଲ୍ଡ ଓଲିନ୍ ଯାହାକୁ ସାମୁଏଲ ଏଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସେ ଓ ମାଇକ୍ ସହିତ ଦେଖା କରେ ଓ ତାକୁ ନିଜ ଅଫିସକୁ ନେଇଯାଏ। ମ୍ୟାନେଜର ଗେରାଲ୍ଡର ଅଫିସରେ ଗେରାଲ୍ଡ ମାଇକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କାହିଁକି ମାଇକକୁ ସେ ରୁମ୍ 1408 ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଇକକୁ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ହ୍ୱିସ୍କି ଅଫର କରେ ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ଗେରାଲ୍ଡ ସେ ରୁମ୍ 1408ର ନୃଶଂସ ଓ ଭୟାନକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମାଇକକୁ ଜଣାଏ ଓ ତା ସହିତ ଜଣାଏ କେମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ସେ ରୁମ୍ରେ ଭୟାନକ ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣି ସାରିଥାଏ। ସେଥିରେ ଗେରାଲ୍ଡ କହେ ଯେ ଏସବୁ ସହିତ ଆହୁରି 22ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ଯାହାକି ନେଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ। ମାଇକ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଏ କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପେପରରେ ଛପି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଜାଣେ ଯେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଗେରାଲ୍ଡ କହେ ଯେ କେହି ବି ସେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ପରେ ବି ମାଇକ୍ ନ ମାନିବାରୁ ଗେରାଲ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ତାକୁ ଦିଏ ଓ କହେ ସେ ସବୁ 56ଟି ମୃତ୍ୟୁର ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଫାଇଲରେ ଅଛି। ମାଇକ୍ ସେ ଫାଇଲକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରେ। ତାକୁ 1408 ଟାଇପର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଠି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇପାରିବ ଓ 1408 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ 1408ରେ ସେ ନ ରହୁ। ଏସବୁ ପରେ ବି ମାଇକ୍ ତା ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହେ ଓ ଶେଷରେ ଗେରାଲ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ 1408 ରୁମ୍ ଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାଇକ୍ ଆଉ ଗେରାଲ୍ଡ ଲିଫ୍ଟରେ 14th ଫ୍ଲୋରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ମାଇକ୍ ପଚାରେ ଯଦି 1408କୁ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରୁମ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି ହୁଏ। ଗେରାଲ୍ଡ କହେ ଯେ ମାସକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଏ ଓ ସେ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲା ରଖି ସେ ରୁମ୍ର ସାଫ ସଫାଇ ହୁଏ। ତେବେ ଗେରାଲ୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଥରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏକା ସେ ରୁମ୍ରେ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। 14th ଫ୍ଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଇକ୍ 1408 ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗେରାଲ୍ଡ ତା ସହିତ ଯାଏନି। ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖେ ଯାହାକୁ ସେ ହୋଟେଲର ଲବିରେ ବି ଦେଖିଥାଏ। ସେ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏ ଭିତରେ ମାଇକ୍ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1408 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ରୁମ୍ର ଚାବି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ଡ ୟୁଜ କରାହଉନଥାଏ। ଏମିତି ହବାର କାରଣ ଗେରାଲ୍ଡ ବୁଝେଇଥିଲା ଯେ ସେ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଜିନିଷ କାମ କରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରୁମ୍ର ଚାବି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହିଁ ରଖାଯାଇଅଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ମାଇକ୍ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତାକୁ ସେ ରୁମ୍ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ଲାଗେ ଓ ସେ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାଇକ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଇକ୍ ସେ ରୁମ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେ। ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ। ବାଥରୁମରେ ସେ ଟଏଲେଟ ପେପର ରୋଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ବାଇବେଲର ବହି, ଫ୍ରିଜ ସବୁକୁ ଚେକ୍ କରିନିଏ ଓ ଶେଷରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ତାର ଆଣିଥିବା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରେ ସେ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ ମଜାକ ଉଡେଇ ତାର ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କହେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୁମ୍ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା 3ଟି ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ବି କହେ। ସେ ସବୁରେ ବୋର ହେଇଯାଇ ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନେଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରେ ତାର କମେଣ୍ଟସ ରେକର୍ଡ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଚମକି ପଡେ କାରଣ ସେ
रूम रे थिबा रेडियोटी हठात जोर रे बाजिबा आरंभ करे। से चमकी की पछकु देखे तो बेड उपरे दुईटी चॉकलेट थुआ होईची। से प्रथमे जे रेडियोटी को ऑफ करी गोटे चॉकलेट को खाए। टिके समय आगु सेठी चॉकलेट नथिला ओ सांगे सांगे सेठी चॉकलेट आसी जाइथिला। तेणु से डाउट करे केही जने रूम रे अछि जे ता संगे रे मजाक करूची। तेणु से सब रूम खोजिबा आरंभ करे। एई समय से बाथरूम रे जाई देखे जे बाथरूम रे टॉयलेट पेपर को से टिके समय आगु यूज करथिला, किंतु एबे से टॉयलेट रोल को के जने चेंज कर देइची। से श्योर हे जाय जे ए रूम भितरे केही गोटे होटल स्टाफ आसी ता संगे रे मजाक करूची किंबा ताकू डराउची। बहुत खोजिला परे भी से सेठी काहाकू भी पाइनी। एई समय भितरे ताकू बहुत जोर से गरम हुए तो से देखे जे रूम रो टेम्परेचर मशीन खराब हो जाइची। से संगे संगे रिसेप्शन को फोन करे और ता प्रॉब्लम विषय कहे। तो रिसेप्शन रे थिबा महिला जनक टेक्नीशियन पठाउची बोली कहे। एथिरे माइक प्रथमे टिके आश्चर्य होई जाय, कारण एपर्यंत से भाबुताए ए सबु जहा भी घटुची माने चॉकलेट आसीबा, टॉयलेट पेपर चेंज हबा किंबा गरम हबा, ए सबु ऑफिस रो स्टाफ माने जानि सुनी ता सहित करूछन। फोन रखी सारला परे से पाख रूम रो गोटे छोटो पिलार कांदिबा शब्द भी सुनी पारे। तबे टेक्नीशियन आसीबा आगुरु से रूम को तार अल्ट्रावायोलेट रे मशीन सहाय्य रे स्कैन करे और सेठी से रूम रे हेइथिबा सबु सुइसाइड रो प्रमाण मध्य पाए। से हठात देखे जे कांथरे थिबा गोटिए फोटो आपे आपे टिके बंकी जाइची, जाहाकू से निज हाथरे ठीक करी दिए। या भितर टेक्नीशियन आसी पहुंचे। माइक जेतले रूम कबाट खोलिया को चेष्टा करे, प्रथमे से कबाट खोले नाही। बहुत कष्ट से कबाट खोलला परे टेक्नीशियन को भीतर को डाके, किंतु टेक्नीशियन रूम भीतर को आसे नाही और बाहर छिड़ा होई कि माइक को निर्देश करे केमिति से मशीन को ठीक करा जाई परिबो। माइक से मशीन को ठीक करी दिए और धन्यवाद देवा पई पछकु बोलला बेलकु देखे जे से टेक्नीशियन सेठू पळै थाए। यापर माइक जाई गेराल देथियो से व्हिस्की की पिउ थाए तो हठात से रेडियो पुन थरे बाजिबा आरंभ करे, जोंथरे के वी हैव जस्ट बिगन बोली गोटे गीतटीए बाजे, जा माने होउची आमे एबे आरंभ ही हेइचु। आ सेथरे थिबा घंटाटी टाइम सेट होई जाय और 60 मिनिट रो काउंटडाउन स्टार्ट हुए, माने गोटे घंटार काउंटडाउन स्टार्ट हुए। एठी मु कहि रखुची जे होटल मैनेजर गेराल्ड कहिथिला जे से रूम रे कोनोसी लोक गोटे घंटारू अधिक रही पारंतिनी और गोटे घंटा भितरे ही सेमानकर मृत्यु हुए। हुए तो 60 मिनिट रो काउंटडाउन से गोटे घंटार आरंभ। ए सब भितरे माइक कंफ्यूज थाए तो हठात गोटे हाई स्पीड अद्भुत साउंड ताको सुबा जाए, जोथरे कि ता कान को आउ किछि भी सुना जाए नाही। कोन होउची भाबी कि से झरका बाहर को अनाया को आसे, ठीक सेही समय रे झरका रे ता हाथ चापी ही जाए कि खंडिया होई जाए और बहुत रक्त बाहरे। से हाथ को धोया पई बाथरूम रे बेसिन रे हाथ देखाए, किंतु हठात से बेसिन रु गरम पानी बाहरे और ताको आहुरी कष्ट हुए। ए सब रे से एते डरी जाए जे फोन रे जाई रिसेप्शन को फोन करी सेटु चेकआउट करियो बोली कहे, किंतु से फोन सेपटे थिबा स्टाफ याडू सियाडू किछि कथा हुए। से स्टाफ रो कथावार्ता लागू था जे प्रथम थर जो स्टाफ कथा हेउथिले ये से स्टाफ नुह। तापर माइक से रूम रु बाहर के जिबा को चेष्टा करे तो कबाट बिल्कुल भी खोले ना। से ता चाबी पुरे के कबाट खोलिया को चेष्टा करे, किंतु ता चाबी भांगी जाए और चाबी भंगा अंशटी भीतर को पसी जाए। छुरी सहाय्य रे से कबाट रो ताला को अनलॉक करी दिए, किंतु तापरे से कबाट रो हैंडल भांगी जाए और से कबाट बिल्कुल भी खोली हुए ना। सेठू से झरका पाखु को जाय कि बाहर को मुह करी बहुत जोरे चित्कार करी सहाय्य मागिबा को चेष्टा करे। एई समय सामना को अनाए तो देखे सामना थिबा बिल्डिंग झरकारे केही जणे बसिची। से चित्कार करी सामना वाला लोक को हाथ हलेई ताको सहाय्य करबा को अनुरोध करूथाए, किंतु पर मुहूर्त रे आमे देखु सामना बिल्डिंग रे थिबा से लोकटी छिडा होई माइक जहा भी करूथाए तारी भलिया व्यवहार करबा आरंभ करे, तार प्रतिबिंब भलिया। माने माइक जेमिति हाथ हलौथाए से लोक भी सेमिति हाथ हलौथाए। देखले एमति लागुथाए जेमिति से लोकटी माइक रो आईनार प्रतिबिंब। माइक भले कि देखिबा को चेष्टा करे तो जानि पारे से लोकटी होउची से निजे। सेथिरे से चमकी पड़े। तापर देखे तार सामने रे थिबा सेही प्रतिबिंब पछपटु केही जणे छुरी रे ताको आक्रमण करिया को चेष्टा करूथाए। तो से निजे बुली कि देखे जे ता पछपटे भी केही जणे छिडा होई कि ताको आक्रमण करिया को चेष्टा करथाए। से डरे कि पछकु हटी जाए और तळे पड़ी जाए और हठात आखि खोली कि देखे तो सामने रे केही भी नथांती। तापरे माइक झरका पाखु जाई गोटे टेबल लैंप को तळकु पकाए, जद्वारा कि तळे थिबा लोक मानकर से अटेंशन नै परिबो, किंतु से टेबल लैंप तळे पडिबा आगुरु ही शून्य रे उभान होई जाए। माइक भाबे जे से जो गेराल्ड देइथवा व्हिस्की की पीची आ ता चॉकलेट खाइची ता जोगु ताकू निशा हे जाईची आ ए सबु सत्य नुहे। ठीक एई समय रे से रूम रे थिबा टीवीटी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, जोंथरे कि से निजको ता स्त्री और ता झियर गोटे रेकॉर्डेड वीडियो देखिबा को पाए। ताकू देखि कि से बहुत इमोशनल हो जाए आ से टीवी स्क्रीन को टच करबा मात्रे ही टीवी स्क्रीन टी ऑफ हो जाए। तापर हठात से बुली कि देखे जे जण अति वयस्क लोक से रूम रो झरकारू डेंकी आत्महत्या करूछंती। ए जो लोकटी झरकारू डेउचंती से होचंती सेही बिजनेसमैन जा विषय माइक न्यूज पेपर रे पढिथिला। तापर जण स्त्री लोक मध्ये झरकारू डेइबार से देखे। हठात ताको पुणी थरे गोटे छोटो छुआर कांदिबार शब्द सुना जाए पाख रूम रु। से रूम रो कांथ पाखकु
ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଓଲଟା ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଇକ୍ ରାଗିକି ଗୋଟେ ଚେୟାରକୁ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଫୋପାଡେ ଓ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ କିଛି କହିବାର ଶବ୍ଦ ବାଥରୁମରୁ ଶୁଣିପାରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେଠି ଦେଖେ ଯେ ସେଠି ବାଥରୁମ ନଥାଏ ଓ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ର ବାପା। ମାଇକ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦେଖେ ସେଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମାଇକ୍ ଦେଖେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥକୁ ସେ ଚେୟାର ଫୋପାଡିଥିଲା ସେଠି କାନ୍ଥଟି ଫାଟି ସେଠୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ଡରିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରେ। ସେ ଭାବେ ଯଦି ଝରକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏ ରୁମରୁ ପାଖ ରୁମକୁ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ରୁମରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଆସି କାନ୍ଥ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଖ ରୁମ ଝରକା ଆଡକୁ ଯାଏ, ସେଠି ପହଞ୍ଚେ ତ ସେଠି କୌଣସି ଝରକା ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ହଠାତ୍ ରିଅଲାଇଜ କରେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାନ୍ଥ ଅଛି ଯାହାର ଉପର ତଳେ ବାଁ ଡାହାଣେ କୋଉଠି ବି କିଛି ଝରକା ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ରୁମର ସେଇ ଦୁଇଟି ଝରକାକୁ ଛାଡିକି। ସେ ଡରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସେ। ମାଇକ୍ ରୁମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଟେଲ ଫ୍ଲୋରର ନକ୍ସା ଦେଖେ ତ ପାଏ ଯେ ସେ ହୋଟେଲଟି ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ସେ ହୋଟେଲରେ କେବଳ ତାରି ରୁମ 1408 ଅଛି, ବାକି ସବୁ ନକ୍ସାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯୁଆଡେ ବି ଦେଖେ କବାଟ ଝରକା ସବୁଆଡେ କାନ୍ଥ ଉଠି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଏ ରୁମରୁ ବାହାରିକି ଯିବାର ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ମାଇକ୍ ତା ଅତୀତର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ବୁଝାଉଛି ଓ କହୁଛି ଯେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖ ରୁମରେ ତା ଝିଅ କ୍ୟାଟି ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ ଓ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରେ ଦେଖେ ସେଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଓ ସେ ରୁମର ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ କମ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶୀତ କରୁଥାଏ। ସେ ତା ପାଖରେ ଥିବା କୋଟକୁ ପିନ୍ଧି ପକାଏ। ଫୋନର ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ, ସେ ଲାପଟପ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଟ୍ରାଏ କରେ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲିକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ତା ଭିଡିଓ କଲ୍ କନେକ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିଲେ। ମାଇକ୍ ଲିଲିକି କହେ ଡଲଫିନ ହୋଟେଲ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 କୁ ପୋଲିସ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରୁମରେ ଥିବା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଉପରୁ ପାଣି ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଥିରେ ତା ଲାପଟପଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମାଇକ୍ ରାଗିଯାଏ କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଲିଲି ତାର ମେସେଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରିଛି କି ନାହିଁ। ମାଇକ୍ ରାଗିକି ଥାଏ, ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ପଡେ ସେ ରୁମରେ ଥିବା ଏୟାର ଡକ୍ଟ ଉପରେ। ସେ ସେଇ ଏୟାର ଡକ୍ଟ ବାଟେ ସେ ରୁମରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଏସି ଡକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଥାଏ, ଅନ୍ୟ ରୁମରେ କେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦେଖେ ତ କେତେବେଳେ ଅତୀତରେ ତା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଝଗଡାକୁ ଦେଖେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ପଚି ସଢି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଶବ ଯିଏକି ହଠାତ୍ ଜିଅନ୍ତା ହୋଇ ତା ପଛରେ ପଡିଯାଏ। ମାଇକ୍ ତା ପାଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରୁମ ନମ୍ବର 1408ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫ୍ରିଜକୁ ଖୋଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାକୁ ଗେରାଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ଗେରାଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ସେଠି ପାଇଥିବା ହୋଲି ବାଇବଲ କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ସେ ପୁରା ବାଇବଲଟି ଧଳା କାଗଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସବୁ ଲେଖା କୁଆଡେ ଉଡି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ର ମନେ ପଡେ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ତା ଝିଅ କ୍ୟାଟି ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠି ତା ଝିଅ କ୍ୟାଟି ପଚାରେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ କଣ ହବ। ତାପରେ ତାର ମନେ ପଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ଉପରେ ସେ ପାଟି କରୁଥାଏ ଓ ସେମାନେ ତା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ତା ଝିଅ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଓ ହୁଏତ ତାର ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଏହି ଭାବନା ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ରୁମର ଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ସ ମେସିନ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ ଓ ତା ଭିତରୁ ତା ଝିଅର ଡ୍ରେସଟି ବାହାରି ଆସେ। ତାପରେ ସେ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ସେ ରୁମର ଟେମ୍ପରେଚର ଆହୁରି ଖସି ଯାଇଛି ଓ ପୁରା ରୁମଟି ବରଫରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଘରର କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଉଷୁମ ରଖିଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ଗେରାଲ୍ଡ ଦେଇଥିବା ସେ ଫାଇଲରେ ଥିବା ଫଟୋ ସବୁକୁ ବି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ମାଇକ୍ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ଲାପଟପରେ ତା ୱାଇଫ ଲିଲିର ଭଏସ ଶୁଣାଯାଏ। ମାଇକ୍ ଲାପଟପରେ ଲିଲି ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଲିଲି କହେ ଯେ ପୋଲିସ ଅଲରେଡି ଡଲଫିନ ହୋଟେଲର ରୁମ ନମ୍ବର 1408ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ମାଇକ୍ ସେ ରୁମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନା କେହି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କେହି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ ଭିତରେ ମାଇକ୍ର ଭିଡିଓଟି ଅଟୋମେଟିକ ଲିଲି ସହିତ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଲିଲିକୁ ରୁମ ନମ୍ବର 1408କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହେ। ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ମାଇକ୍ ଲିଲିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲିଲି ଦେଖିପାରୁନଥାଏ କି ଶୁଣି ପାରୁନଥାଏ। ଲିଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିବ କହି ଭିଡିଓ କାଟିଦିଏ। ଏହାପରେ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ମାଇକ୍ ଶେଷରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାଇକକୁ ଆଖିଟିଏ ମାରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ମାଇକ୍ ରାଗିକି ଚିତ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରୁମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ଓ ପୁରା ରୁମଟି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ତେହେସ ନେହେସ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଉପରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଏହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ ଦେଖେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଫଟୋ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ ସେ ଫଟୋ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯାହାଥିରେ କି ସମୁଦ୍ରର ଫଟୋ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଫାଟି ବହୁ ଜୋରରେ ପାଣି ସେ ରୁମରେ ପଶେ ଓ ସେ ରୁମଟି ପୁରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମାଇକ୍ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ବୁଡି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍
ଉପରୁ ତାକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ। ପହଁରିକି ସେ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୁଅ ତାକୁ ଭସେଇ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ସେଠି ମାଇକ୍ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସର୍ଫିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଜୁଆର ମାଡରେ ବହି ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାଇକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ସେଇ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟୁଛି। ସେଠି ସେ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଉଡୁଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରେ ଓ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲ୍ XXX 1408। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆଗ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ପଚାରେ ସେ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଇକ୍ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମାଇକ୍ ଦେଖେ ଯେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଇଥାଏ ଓ ତା ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ଥାଏ, ଯିଏ କି ମାଇକ୍ କୁ କହେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସରେ ଅଛି, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଆସିଥାଏ କେବଳ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରେ ମାଇକ୍ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ଏହା କହି ହୁଏତ ଏ ସବୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯିବା, ଡଲଫିନ ହୋଟେଲରେ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 ରେ ରହିବା, ଏ ସବୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଇକ୍ ତାର ରେଗୁଲାର ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଯୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ ୱେଟରକୁ ଦେଖେ ଯିଏ କି 1408 ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାର ଭ୍ରମ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାଇକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଏ ତାର ଚିଠି ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତା କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଏଇ ଘଟଣା ମାଇକ୍ ସହିତ ଆଗରୁ ଘଟି ସାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ମାଇକ୍ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ସବୁ ଖୋଲେ ସେଠି ସେ ଆଶା କରୁଥାଏ ହୁଏତ ଡଲଫିନ ହୋଟେଲର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ତାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାକୁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ମାଇକ୍ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଡଲଫିନ ହୋଟେଲ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ଫିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମାଇକ୍ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଇକ୍ ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ତାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟେ ବହି ହିସାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି ଓ ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ 1408 ଅନୁଭୂତିକୁ ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ଲେଖୁଛି। ମାଇକ୍ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ଯୋଉଠି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥାନ୍ତି ଆଲଜାଇମର ପାଇଁ। ସେଠି ସେ ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ ଓ କହେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ପରେ ମାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛି ଯିଏ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ତା ନୂଆ ଲେଖିଥିବା ବହିର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ମାନେ ପେପର ସବୁକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଏ। ତ ସେଠି ସେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯୋଉମାନେ କି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡଲଫିନ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିଥିବା ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଚମକି ପଡେ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟି ପୁଣି ଥରେ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏବେ ମାଇକ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ହୋଟେଲ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 ରେ ଏକା ଛିଡା ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠି ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତା ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 କୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ପୁଣି ଥରେ ରୁମ ନମ୍ବର 1408 କୁ ଫେରି ଆସେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ରୁମଟି ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହୋଇକି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ ର ଝିଅ କ୍ୟାଟି ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତାକୁ ମାଇକ୍ କୋଳରେ ଧରିକି କାନ୍ଦେ ଓ କହେ ଯେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ଓ କ୍ୟାଟିକୁ ସେ କେବେ ବି ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଟି ମାଇକ୍ ର କୋଳରେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ମରିଯାଏ। ମାଇକ୍ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତ ଏହି ସମୟରେ ରୁମରେ ଥିବା ରେଡିଓଟି ପୁଣି ଥରେ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ତା ସହିତ କ୍ୟାଟି ମାଇକ୍ କୋଳରେ ହିଁ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାଇକ୍ ଏଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ ଓ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ରୁମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ସେ ରେଡିଓ ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ 60 ମିନିଟର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଶେଷ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମାଇକ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେ 1408 ରୁମରେ ଆଗ ଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ରୁମକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାମାନେ ସେ ରେଡିଓ ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ 60 ମିନିଟର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇକ୍ ସେ ରୁମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରହି ସାରିଥାଏ ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ସାରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଥରେ 60 ମିନିଟର ଟାଇମ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ରୁମ ମାଇକ୍ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପୁରାପୁରି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ରୁମର ଫୋନରେ କଲ୍ ଆସେ। ମାଇକ୍ ଫୋନକୁ ଉଠାଏ ଆଉ ସିଧା ପଚାରେ ଯେ ତମମାନେ ମତେ ମାରି କାହିଁକି ଦଉନ? ତ ଆରପଟୁ ଅପରେଟର କହେ ଯେ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ, ଯଦି ମାଇକ୍ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବାରମ୍ବାର ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚେକଆଉଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚେକଆଉଟ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମାଇକ୍ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ବାକି ସବୁ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କଷ୍ଟ ପାଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ନହେଲେ ସୁଇସାଇଡ କରି ଗୋଟେ ଥରରେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମାଇକ୍ କହେ ନା, ତମ ହିସାବରେ ନୁହଁ କହିକି ଫୋନଟିକୁ କାଟିଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ ତ ସେପଟେ ଅପରେଟର ମାଇକ୍ କୁ କହେ ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତମ ପାଖକୁ ତମ ରୁମକୁ ପଠଉଛୁ। ମାଇକ୍ ଏଥିରେ ସେ ଅପରେଟରକୁ କହେ ଯେ ଏସବୁରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହିକି ସେ ଫୋନ କାଟିଦିଏ। ତାପରେ ମାଇକ୍ ଡିସାଇଡ କରେ ଯେ ଯଦି ତାର ମରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏକା ମରିବ, ସେଥିରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ କୌଣସି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ମରିବ ତାହେଲେ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ମରିବ। ତାପରେ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ହ୍ୱିସ୍କି ବୋତଲରେ କନା ପୁରେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ତା ରୁମକୁ
ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଓ ସେ ରୁମ ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ସେଠି ସୋଫାରେ ବସି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ହୋଟେଲରେ ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ବାଜି ଉଠେ ଓ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ମାଇକ୍ ସେ ରୁମରେ ବସିକି ରହିଥାଏ। ମାଇକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ଆସି ସେ ହୋଟେଲ ତଳେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ। ଏପଟେ ରୁମରେ ନିଆଁ ହୁତୁଥୁ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ। ମାଇକ୍ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହସିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ରୁମ 1408ଟି ପୁରାପୁରି ଜଳିଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଇକ୍ର ଶେଷ କର୍ମ ଚାଲିଛି ଓ ତାକୁ କୋଫିନରେ ପୋତା ହଉଛି। ତାପରେ ପରେ ଡଲଫିନ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ଗେରାଲ୍ଡ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଓ ମାଇକ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ସେ ରୁମରେ ଅଧା ପୋଡିକି ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଲିଲିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲିଲି ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଗେରାଲ୍ଡ ନିଜ କାରରେ ବସେ ଓ ମାଇକ୍ର ସେ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଅଧା ଜଳି ଯାଇଥିବା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରକୁ ପ୍ଲେ କରେ। ତା ଭିତରୁ ମାଇକ୍ର ଝିଅ କେଟିର ରେକର୍ଡେଡ ଭଏସ ଶୁଣାଯାଏ। ତା ମାନେ ସେ ରୁମରେ ମାଇକ୍ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେଟା କେବଳ ତା ମନର ଭ୍ରମ ନଥିଲା, ବରଂ ସତରେ ତା ଝିଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ଭଏସ ସେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ରୁମରେ ମାଇକ୍ ବୁଲୁଥାଏ ଓ ତା ଝିଅ ଡାକିବାରୁ ସେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ହଜିଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ମାଇକ୍ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ତା ଝିଅ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ମତେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସଟି ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା, କାରଣ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ଏହାର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କିଛିଟା ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଦୁଇଟି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇଟି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇକେଲ ହଫଷ୍ଟ୍ରମ ଏ ଦୁଇଟି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସଟି କଣ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲିଲି ଯୋଉ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ମାଇକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ସେମାନେ ରୁମରେ ପଶି ମାଇକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ମାଇକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲିକୁ ତା ପାଖରେ ପାଏ। ସେଠି ସେ ଲିଲିକୁ ସବୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଲିଲି ଏସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହେ, ଏହା ଭାବି ହୁଏତ ମାଇକର ଏସବୁ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲିଲି ଓ ମାଇକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାରି ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଲିଲି ମାଇକକୁ ହୋଟେଲ 1408 ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଏ। ମାଇକ ତାରି ଭିତରୁ ତାର ଅଧାପଡା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରକୁ ଚଲାଏ। ସେଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାର ଝିଅ କେଟିର ରେକର୍ଡେଡ ଭଏସ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଇକ ଓ ଲିଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚମକି ଉଠନ୍ତି ଓ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁମ 1408ରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ସବୁ ଭ୍ରମ ନଥିଲା, ସବୁ ସତ ଥିଲା ଓ ମାଇକ ସତରେ ତା ଝିଅକୁ ସେ ରୁମରେ ଦେଖିଥିଲା। ଅଫକୋର୍ସ ସେ ଝିଅ ନୁହଁ, ଝିଅର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କହିଲି ଏଇଟା ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରକୃତ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସଟି ବହୁତ ସାଦା ସିଧା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମାଇକ ମରିଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ସବୁକୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନ ପାଇନି ସେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖଉନି। ତେବେ ଇଏ ରହିଲା ଫିଲ୍ମ 1408ର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମି କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଧରିକି ମୁଁ ଫେରିବି। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏ କାହାଣୀ ସବୁ, କାରଣ ଏ କାହାଣୀ ଟିକେ ଫିଲ୍ମି।